welcomes you at Ghare Science Academy, Vidyanagar, Karad. Interactive audio-visual lecture series of physics, chemistry, maths and biology subject for 11 and 12 science students. If you like our lecture series, then please like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Welcome at Ghare Science Academy. Today we are going to study next method for preparation of alkyl halide. It is halogen exchange. It is third method for the preparation of alkyl halide. First method we studied in previous lecture is preparation from alcohol. Second method is preparation from alkene. And now here third method it is preparation from halogen exchange. Halogen exchange means a replacement of one halogen by another halogen. One halogen is replaced by another halogen. So replacement of halogen by another halogen. And therefore this method is known as halogen exchange method. In halogen exchange there are two methods, that are Finkelstein reaction and Swartz reaction. Here first we study about the Finkelstein reaction. Finkelstein reaction is for preparation of alkyl iodide. In this reaction alkyl iodides are prepared from alkyl chlorides or alkyl bromides. As we know, alkyl chlorides are generally represented as RCl. Similarly, alkyl bromides are generally represented by RBr. So that alkyl chlorides or alkyl bromides are treated with sodium iodide and it is in solution of methanol or acetone. So these reactions are carried out in methanol or acetone solution. Then their exchange of halogen takes place. Here chlorine is replaced by iodine. So we get Ri, where chlorine is replaced by iodine, so that alkyl chloride is converted into alkyl iodide. Byproduct is here sodium and chlorine, which gives NaCl. So NaCl gets precipitated and which can be separated by the filtration. Similarly, when alkyl bromides are treated with sodium iodide in presence of acetone, then this Br is replaced by iodine. So RBr is converted into Ri, that means it gives alkyl iodide. And here byproduct is Br and this sodium, it is precipitated as NaBr. So NaBr or NaCl in this reaction is separated by filtration and alkyl iodides are prepared from alkyl chloride and alkyl bromide by Finkelstein reactions. तर ज्यावेळी अशा नेम रिॲक्शन्स असतात त्यावेळी राईट नोट ऑन नेम रिॲक्शन म्हणजेच काय, याच्यावरती क्वेश्चन असेल राईट नोट ऑन फिंकलस्टीन रिॲक्शन. जेव्हा नेम रिॲक्शन वरती असा क्वेश्चन विचारला जातो त्यावेळी फर्स्ट म्हणजे तुम्हाला त्या रिॲक्शनची डेफिनेशन लिहायची असते आणि त्यानंतर कोणतंही एक्झाम्पल घेऊन ते एक्सप्लेन करायचे. तर आता रिॲक्शनची डेफिनेशन म्हणजे काय, तर फिंकलस्टीन रिॲक्शन म्हणजे कोणती रिॲक्शन होतीये त्याला रिॲक्शनची डेफिनेशन म्हणतात. तर फिंकलस्टीन रिॲक्शन मध्ये रिॲक्शन कोणाची होतीये, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड. कोणाशी रिॲक्ट होतात, सोडियम आयोडाइड इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिटोन किंवा ऍसिटोन ऐवजी काय सांगितलं तुम्हाला, मिथॅनॉल. इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिटोन और मिथॅनॉल आणि इथे फॉर्म होणारा प्रोडक्ट आहे तो अल्काइल आयोडाइड. त्यानंतर बाय प्रोडक्ट NaCl किंवा NaBr हे प्रिसिपिटेट होतात जे फिल्ट्रेशनने सेपरेट केले जातात. तर हीच
माहिती आपल्याला रिॲक्शनच्या डेफिनेशनमध्ये द्यायची आहे. म्हणजे डेफिनेशन काय सांगू शकता? अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन और मिथेनॉल solution to form corresponding alkyl iodide by halogen exchange is called Finkelstein reaction. In this reaction, NaCl or NaBr are precipitated so that they can be separated by filtration. आता यावरून एक्झाम्पल लिहिताना इथे आता ज्या आपण रिएक्शन्स लिहिल्या त्या झाल्या जनरल रिएक्शन्स. यावरून कोणताही एक्झाम्पल तुम्ही लिहू शकता. जो अल्काइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचा आहे त्याचा करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड किंवा अल्काइल ब्रोमाइड घ्यायचा. जर इथाइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचं असेल तर इकडे काय घ्यावं लागेल? इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड. जर तुम्हाला ब्युटाइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचं आहे तर इकडे काय घ्यावं लागेल? ब्युटाइल क्लोराइड और ब्युटाइल ब्रोमाइड. नाउ फॉर एक्झाम्पल we can prepare methyl iodide by Finkelstein reaction. मिथाइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचं आहे म्हणजेच त्यामध्ये अल्काइल ग्रुप कोणता आहे तर मिथाइल. म्हणून मिथाइल ग्रुप असणारा क्लोराइड किंवा ब्रोमाइड दोन्हीपैकी कोणताही कंपाऊंड घेऊ शकता. क्लोराइड और ब्रोमाइड. सपोज आपण इकडे क्लोराइड घेतला CH3Cl मिथाइल क्लोराइड. It is treated with sodium iodide in presence of acetone or in methanol solution. Now halogen exchange takes place. That means Cl is replaced by iodine so that CH3Cl is converted into CH3I and here byproduct formed is sodium chloride which is precipitated out. So here methyl chloride is converted into methyl iodide. These are common names. Now IUPAC names for alkyl halides are haloalkanes. यामध्ये हॅलोजन क्लोरीन आहे आणि करस्पॉन्डिंग अल्केन म्हणजे 1 कार्बन असणारा मिथेन म्हणून IUPAC नेम काय येणार आहे? क्लोरोमिथेन. तसंच इथे हॅलोजन आयोडीन आहे 1 कार्बनचा करस्पॉन्डिंग अल्केन म्हणजेच आयोडोमिथेन. आधी सांगितल्याप्रमाणे रिॲक्शन वरूनच तुम्हाला एक्सप्लेनेशन लिहायचंय जे रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट आहेत त्यावरून. म्हणजे या रिॲक्शनसाठी एक्सप्लेनेशन काय लिहू शकता? When methyl chloride is treated with sodium iodide in methanol solution, then it gives methyl iodide and sodium chloride gets precipitated. तर यानुसार कोणताही एक्झाम्पल तुम्हाला लिहायचं असेल तर करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप फक्त जनरल रिएक्शन मधला चेंज करायचा. इथे मिथाइल ग्रुप हवा होता म्हणून इकडे मिथाइल क्लोराइड घेतला. जर प्रोपाइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचं असेल तर इकडे करस्पॉन्डिंग प्रोपाइल क्लोराइड और प्रोपाइल ब्रोमाइड घेऊ शकता. तर ही हॅलोजन एक्सचेंज मधली फर्स्ट रिएक्शन झाली फिंकलस्टीन रिएक्शन. नाउ सेकंड रिएक्शन इन हॅलोजन एक्सचेंज इज Schwarz reaction. Especially this method is used for the preparation of alkyl fluorides. आतापर्यंत आपण प्रिपरेशनच्या ज्या मेथड स्टडी केल्या त्या कोणत्याही मेथडमध्ये अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेअर होत नाही. आपण अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड आणि अल्काइल आयोडाइड प्रिपेअर केले. Schwarz रिएक्शन ही अल्काइल फ्लोराइड प्रिपरेशनसाठी यूज केली जाते. यामध्ये अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेअर करताना अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड पासून प्रिपेअर केले जातात. That alkyl chlorides or alkyl bromides are treated with metal fluorides. That metal fluorides like silver fluoride, mercurous fluoride, arsenic fluoride, antimony fluoride, etc. म्हणजे डिफरंट मेटलचे हे फ्लोराइड्स आहेत. तर मेटल फ्लोराइडची रिॲक्शन अल्काइल क्लोराइड किंवा अल्काइल ब्रोमाइडशी केली जाते आणि करस्पॉन्डिंग अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेअर केले जातात ज्याला Schwarz रिॲक्शन म्हणतात.
तर आता या मेथडसाठी जनरल रिॲक्शन लिहूया आपण, ज्यावरून तुम्ही एक्झाम्पल्स लिहू शकता. So here preparation of alkyl fluorides by using alkyl chloride or alkyl bromide. So first alkyl chlorides, which are represented as RCl, or alkyl bromides are also used for the preparation of alkyl fluorides. So alkyl chloride or alkyl bromides, they are treated with metal fluorides like silver fluoride, mercury fluoride, arsenic fluoride, antimony fluoride, etc. तर यापैकी समजा आपण इथे सिल्वर फ्लोराइड घेतला. When that alkyl chloride or alkyl bromide are heated with silver fluoride, then halogen exchange takes place. That means chlorine from alkyl chloride is replaced by fluorine, so that RCl is converted into RF. इथे हॅलोजन एक्सचेंज झाला, म्हणजे हा हॅलोजन इकडे जाईल आणि हा हॅलोजन इथे आला. आता हा क्लोरीन सिल्वर मध्ये ऍड होणार, म्हणजेच बाय प्रोडक्ट काय असणार आहे, AgCl. इट इज प्रिसिपिटेटेड. तसंच अल्काइल ब्रोमाइड साठी, यामध्ये अल्काइल ब्रोमाइड आणि सिल्वर फ्लोराइड इथे हॅलोजन एक्सचेंज करायचा. दॅट मीन्स ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, so that RBr is converted into RF, that means alkyl fluoride, and silver and bromine gives silver bromide, which is also precipitated. So that alkyl chlorides or alkyl bromides are converted into alkyl fluoride. So only this method is used for the preparation of alkyl फ्लोराइड्स. अदर मेथडमध्ये प्रिपेअर करता येत नाही, कारण HF हा एक्सप्लोजिव्ह आहे, F2 इज हायली रिएक्टिव्ह, अँड देअरफॉर ओनली सॉल्ट रिएक्शन इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड. तर आता यामध्येही रिॲक्शनचं एक्सप्लेनेशन लिहायचंय, तीच याची डेफिनेशन असेल. सॉल्ट रिॲक्शन कोणत्याही नेम रिॲक्शनवरती तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारली तर 2 मार्कसाठी असते, त्यापैकी 1 मार्क डेफिनेशनसाठी असतो आणि 1 मार्क एक्झाम्पलसाठी. तर डेफिनेशन म्हणजेच कोणती रिएक्शन होती आणि कोणता प्रोडक्ट फॉर्म होतोय. म्हणजे सॉल्ट रिएक्शनची डेफिनेशन काय सांगता येईल, अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड्स आर हीटेड विथ मेटल फ्लोराइड्स लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्युरी फ्लोराइड, arsenic fluoride, antimony fluoride, etc. So when alkyl chlorides or alkyl bromides are treated with metal fluorides, then they gives corresponding alkyl fluoride by halogen exchange, and this reaction is called Swartz reaction. यामध्येही AgCl किंवा AgBr प्रिसिपिटेट होतो, जो फिल्ट्रेशनने सेपरेट केला जातो. तर या मेथडमध्येही एक्झाम्पल लिहिताना जो अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेअर करायचा असेल त्या अल्काइल ग्रुपचा करस्पॉन्डिंग क्लोराइड किंवा ब्रोमाइड यूज करायचा. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला इथाइल फ्लोराइड यूज करायचंय, तर त्याचाच करस्पॉन्डिंग क्लोराइड किंवा ब्रोमाइड घ्यायचा. म्हणजे इथाइल फ्लोराइडचा करस्पॉन्डिंग इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड. तर आता आपण इथाइल फ्लोराइड प्रिपेअर करूया. फॉर एक्झाम्पल इथाइल फ्लोराइड साठी आपल्याला इथाइल क्लोराइड किंवा इथाइल ब्रोमाइड घ्यावा लागेल. आता इथे आपण इथाइल ब्रोमाइड घेतला. इट्स कॉमन नेम इज इथाइल ब्रोमाइड and IUPAC name haloalkane. Here halogen is bromine, so that bromoethane treated with silver fluoride. Reaction takes place when this reaction mixture is heated. Then halogen exchange takes place. That means here bromine is replaced by fluorine, so that C2H5Br is converted into C2H5F, and byproduct is bromine, and here silver gives AgBr. So there is preparation of ethyl fluoride, or its IUPAC name is fluoroethane. रिएक्शन वरूनच एक्सप्लेनेशन लिहायचंय. when ethyl bromide
is heated with silver fluoride, then it gives ethyl fluoride by halogen exchange. And this reaction is known as Swartz reaction. Next method for preparation of aryl halides. आतापर्यंतच्या 3 मेथड ज्या आपण स्टडी केल्या त्या प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हॅलाइडसाठी होत्या. आता नेक्स्ट 2 मेथड्स आहेत ज्यामध्ये अराइल हॅलाइड्स प्रिपेअर करायचे. सो मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हॅलाइड इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. तर ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये ज्या रिॲक्शन्स होतात त्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन असतात. आपण 11th मध्ये इलेक्ट्रोफाईल आणि न्यूक्लिओफाईल हे दोन्ही स्टडी केलेले आहेत. इलेक्ट्रोफाइल्स and nucleophiles. Electrophiles are electron loving, that means they are electron deficient. And nucleophiles means nucleus loving and they are electron rich. जी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट असते ती इलेक्ट्रोफाईल आणि जी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन रिच असते ती न्यूक्लिओफाईल. ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होतात म्हणजे इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक त्याच्यावरती होतो कारण इलेक्ट्रोफाईल हे काय असतात इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आणि जी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज असते त्याचा अटॅक नेहमी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज वरती होतो. आणि जे ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स असतात ते ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स हे इलेक्ट्रॉन रिच असतात आणि ते स्वतः इलेक्ट्रॉन रिच असल्यामुळे त्याच्यावरती अटॅक कोणाचा होतो तर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीजचा म्हणजेच कोणाचा तर इलेक्ट्रोफाईल्सचा. आणि म्हणून ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये मोस्ट प्रेफरन्सने होणारे रिॲक्शन्स या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन्स असतात. So these electrophilic substitution reactions are used for preparation of aryl chlorides and aryl bromides. Aryl fluorides डायरेक्ट फ्लोरिनेशनने फॉर्म होत नाहीत. का होत नाहीत ते पुढे रिएक्शन नंतर आपण एक्सप्लेन करणारच आहे. तर aryl chloride, aryl bromide or their derivatives can be prepared by electrophilic substitution reactions. And these reactions are carried out in dark at room temperature and in presence of Levy's acid like iron FeCl3 or anhydrous AlCl3. Levy's acid हे जे सबस्टन्स यामध्ये यूज केले जातात ते कॅटॅलिस्ट म्हणून ऍक्ट होतात. सो दीज रिएक्शन्स आर कॅरीड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट विच आर लेव्हिज ऍसिड्स. तर एक एक्झाम्पल घेऊया याचं. फॉर एक्झाम्पल टोलिन. वी नो टोलिन इन विच CH3 group is bonded to benzene ring. बेन्झीन रिंगला CH3 ग्रुप अटॅच असणारा कंपाऊंड म्हणजेच टोलिन. तर टोलिनचा ब्रोमिन आणि क्लोरीन डेरिव्हेटिव्ह या रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशनने फॉर्म होतो. Br2 यापैकी कोणताही कॅटॅलिस्ट यूज करू शकता. आयर्न FeCl3 और अनहाइड्रस AlCl3. ऑल दीज आर लेव्हिज ऍसिड अँड विच आर युज्ड ॲज कॅटॅलिस्ट. Suppose it is carried out in Fe, it takes place in dark at ordinary temperature. Now substitution takes place, that means we know that at that each corner there is one carbon and one hydrogen. Here hydrogen is replaced by methyl group. फक्त एका पोझिशनचा हायड्रोजन मिथाइलने रिप्लेस झालाय पण अदर 5 कॉर्नरला मात्र 1 कार्बनला 1 हायड्रोजन अटॅच्ड आहे. तर सबस्टिट्यूशन होईल म्हणजे त्यामधला हायड्रोजन हा ब्रोमिनने सबस्टिट्यूट होईल. तर यामध्ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होतो. इन फर्स्ट प्रोडक्ट हायड्रोजन फ्रॉम ऑर्थो पोझिशन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमिन. इन सेकंड एक्झाम्पल
हायड्रोजन फ्रॉम पॅरा पोझिशन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन. आधी नॉमेनक्लेचरमध्येही आपण पोझिशन स्टडी केलेले आहेत. 1 आणि 2 ही 1, 2 पोझिशन म्हणजेच अर्थो पोझिशन. इथे 1, 2, 3, 4 म्हणजे 1, 4 पोझिशन असेल तर ती पॅरा पोझिशन. आता इथे ब्रोमीन ऍड झाला म्हणजे इथे सबस्टिट्यूशन कोणाचं केलंय त्यांनी? हायड्रोजनचं. ब्रोमीन ऍड झाला म्हणजे इथला हायड्रोजन रिप्लेस झाला. तर हा रिप्लेस झालेला हायड्रोजन पुन्हा ब्रोमीनशी रिॲक्ट होतो आणि बाय प्रोडक्ट फॉर्म होतो HBr. यामध्ये हे 2 कंपाऊंड आले ते बॅलन्स करण्यासाठी टोलिनचे सुद्धा किती मोलेक्यूल घ्यावे लागतील? 2 मोलेक्यूल. 2 हायड्रोजन रिप्लेस झाले, यामधला 1 यामधला 1 म्हणजेच HBr चे किती मोलेक्यूल फॉर्म होणार आहे? 2. आता टोटल ब्रोमीन बघा, यामध्ये असणारे 2 ब्रोमीन, हा 1 आणि हा 1 असे टोटल 4 ब्रोमीन आहेत म्हणून इथे काय येईल? 2Br2. तर इथे जे प्रोडक्ट तयार झाले त्याचे नेम, बेसिक कंपाऊंड तर आपल्याला माहिती आहे टोलिन. टोलिन मध्ये जर इथे कॉमन नेम घ्यायचं असेल तर 1, 2 पोझिशन म्हणजेच अर्थो पोझिशन. अर्थो पोझिशनला ब्रोमीन आहे म्हणून नेम काय येणार आहे? अर्थो ब्रोमो टोलिन. तसं इथे पॅरा पोझिशनला ब्रोमीन आहे म्हणजे काय येणार आहे? पॅरा ब्रोमो टोलिन. हे कॉमन नेम मध्ये झाले. आणि IUPAC मध्ये फक्त काय करायचंय तर ज्या पोझिशन अर्थो मेटा पॅराने इंडिकेट करतो त्याच्याऐवजी नंबर्स लिहायचे. तर इथे 1, 2 सेकंड पोझिशनला ब्रोमीन आहे म्हणजेच काय येणार आहे? 2 ब्रोमो टोलिन. आणि इथे 1, 2, 3, 4 फोर्थ पोझिशनला आहे म्हणजेच 4 ब्रोमो टोलिन. तर अशा ज्या रिॲक्शन्स असतात ज्याला इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन म्हणतात. तर या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मध्ये अराइल क्लोराईड आणि अराइल ब्रोमाइड इझिली ब्रोमिनेशन किंवा क्लोरिनेशनने फॉर्म करता येतात. बट अराइल फ्लोराइड्स कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड बाय दिस डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मेथड. आता इथे ब्रोमिनेशन मध्ये बाय प्रोडक्ट HBr आला, तसा क्लोरिनेशन म्हणजे क्लोरीनची ऍडिशन केली तर बाय प्रोडक्ट HCl असेल. आणि जर आयोडीनची ऍडिशन केली तर बाय प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे तो काय असणार आहे? हायड्रोजन आयोडाइड HI. तर हायड्रोजन आयोडाइड हा स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट आहे आणि हा स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट असल्यामुळे रिॲक्शन रिव्हर्स करतो. तर रिव्हर्स करतो म्हणजे काय? समजा आपण आयोडीन घेऊन जर ही रिॲक्शन लिहिली तर ॲरोमॅटिक कंपाऊंड, कोणताही ॲरोमॅटिक कंपाऊंड त्याचा हायड्रोजन हा आयोडीनने रिप्लेस होईल. हा हायड्रोजन आयोडीनने रिप्लेस केला अराइल आयोडाइड तर बाय प्रोडक्ट काय असेल? HI. HI इज स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट. हा स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट आहे आणि यामुळे हा डिकम्पोज होतो आणि रिॲक्शन रिव्हर्स करतो. म्हणजे हा आयोडीन आणि हा आयोडीन कंबाईन होतो. आयोडीन आयोडीन कंबाईन झाला की काय फॉर्म होणार आहे? I2. मग इथे हा ॲरोमॅटिक ग्रुप आणि यामधला हायड्रोजन असा पुन्हा हा ॲरोमॅटिक कंपाऊंड फॉर्म होतो. म्हणजे ही रिॲक्शन रिव्हर्स होते. आणि ही रिॲक्शन रिव्हर्स होते म्हणून डायरेक्ट आयोडिनेशन करता येत नाही जसं क्लोरिनेशन आणि ब्रोमिनेशन करता येतं. आणि जर ही रिॲक्शन करायची असेल तर हा रिड्युसिंग एजंट आहे. मग हा रिड्युसिंग एजंट आहे तर याला अपोज करण्यासाठी काय यूज करावं लागेल? ऑक्सिडायझिंग एजंट. तर अराइल आयोडाइड प्रिपेअर करायचे असतील तर ऑक्सिडायझिंग एजंटच्या प्रेझेन्स मध्ये फॉर्म केले जातात आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट्स यूज केले जातात लाईक नायट्रिक ऍसिड HNO3, आयोडिक ऍसिड HiO3 और मर्क्युरिक ऑक्साइड लाईक HgO. तर हे सगळे ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आहेत आणि या ऑक्सिडायझिंग एजंटच्या प्रेझेन्स मध्ये ही रिॲक्शन करू शकता. पण जर ऑक्सिडायझिंग एजंट नसतील तर ही मात्र ही रिॲक्शन रिव्हर्स होते. तर ज्यामध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन होते त्यामध्ये याप्रमाणे करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होतात. यापैकी एक मायनर प्रोडक्ट असतो, एक मेजर. अर्थो आणि पॅरा यामध्ये नेहमी पॅरा हा मेजर प्रोडक्ट असतो आणि अर्थो असतो तो मायनर प्रोडक्ट.